वाया लगे इबारत फस्लुन हुआ या कुल्लु मुक़व्विमिन लिल आली दगा दे हाँ सोक बो वही इबारत हो हुसैन अहमद वाया कुल्लु मुक़व्विमिन लिल आली मुक़व्विमुन लिस्साफिल कल क़ाबिल लिल अबआद फ़इन्नहु मुक़व्विमुन लिल जिस्मि वहुव मुक़व्विमुन लिल जिस्मि अन्नामी वल हैवानी वल इंसान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मुक़व्विमिन लिल आली मुक़व्विमुन लिस्साफिल देते बतौली की ज़िक्र निस्बत बैन मुक़व्विमिल आली व मुक़व्विमिस साफिल उन्वान बसिशी ज़िक्र निस्बत ज़िक्र द निस्बत बैन मुक़व्विमिल आली व मुक़व्विमिस साफिल पम्यंस द जुज़ द आली और जुज़ द साफिल के मुक़व्विम जुज़ तवी तब क़ैदस दके गुलाब फदे के चो कुल्लु मुक़व्विमिन लिल आली मुक़व्विमुन लिस्साफिल दा क़ैदा दा हर जुज़ द आली बा जुज़ द साफिली देबल फाड़े तरावोड़ा वलैसा कुल्लु मुक़व्विमिन लिल आली लिस्साफिल मुक़व्विमन लिल आली हो हर जुज़ द साफिल ब जुज़ द आली नहीं पोए पेनशवी हर जुज़ द आली ब जुज़ द साफिल ही हो हर जुज़ द साफिल ब जुज़ द आली यानी वाला अक्सा खलक हुई दे उल्टनिश्ता नदा से बशी कुल्लु मुक़व्विमिन लिल आली हर जुज़ द आली बा आली से तो वही लगा आली से तो वही लगा खाजी और साफिल से तो वही खुलान देते ना नवी न दे हुई हर जुज़ द आली बा जुज़ द साफिल वी वाला अक्सा खुदा दे उल्टा ना दा उल्टा सा मतलब जिन्हें हर जुज़ द साफिल व जुज़ द आली नवी कुल्लु मुक़व्विमिन लिल आली हर जुज़ द आली जिन्हें हर आगा फसल करीब अगर आगा फसल अर आगा बराबर खबर द मशरक फसल करीबी का फसल बाईदी खुची द नोग आली द पारा जुज़ वी मुक़व्विम वी अर आगा फसल हर आगा चे द नोग आली द पारा जुज़ी नो आगा ब द साफिल द पारा ज़रूर जुज़ी अर आगा फसल चे द नोग आली द पारा सही जुज़ी नो द साफिल द पारा बम सही जुज़ी खबर बांधे पोएगी कदा नातिक सदे फसल ले कना दे दद द पास इंसान दे कना दागा द पारम सदे जुज़ दे कना नो कतर साफिल हैवा नातिक द पारम से शो रस है पिउसो खा फ़इन्नहु मुक़व्विमुन लिल जिस्मि कल क़ाबिल लिल अबआद लक क़ाबिलुल अबआद काबिल लिल अबाद सलासत मुराद से मुराद दे दास योसिस चागा दा द्रे साथी लरी मा तो गुर उगदवाले शो प्लनवाले शो डूंगे वाले शो दे तो हुई द्रे साथी सो प्लनवाले उगदवाले और डूंगे वाले नुद्दा यो जिस्म दे सदे लका कल काबिल लिल अबाद लक काबिलियत की यो सलील री दो द्रेव बो दोनों उगदवाले प्लनवाले और डूंगे वाले काबिल लिल अबाद सलासा व तशर तज़ीब की हुई वही फ़इन्नहु मुक़व्विमुन लिल जिस्मि विदा काबिल लिल अबाद छेदे दा जुज़ दे जिस्म जुज़ ना दे जिस्म यो कुल्ली का और काबिल लिल अबाद ते यो जुज़ का पर खबर पोएगा नो आली शो दा साफिल में शो और ऐसे पूछो न वही फ़इन्नहु मुक़व्विमुन लिल जिस्मि दा जुज़ दे रपार द चालका द जिस्म दा जुज़ दे यानी तूल आरज़ उमुक दा द जिस्म द पार जुज़ुन दी उगने दी हर जिस्म के बतूल ये कहीं उगद वाले आरज़ ब पकी कना उमुक को डूंगे वाले वो पकी कना पखबर पोएगी कना दा द जिस्म द पार जुज़ शो सशो लका ज़का जिस्म वही आगे त चा काबिल अबादी पखबर पोएगी कना लका किताब तो गोरे या देवाल तो गोरे पखबर पोएगी कना दा पकिश्ते गनिश्ता नो दा काबिल लिल अबाद फसल शो सशो लका फसल शो और द पास पे सब प्रोत दे रखा जिस्म प्रोत दे सब प्रोत दे नो दे वही फ़इन्नहु मुक़व्विमुन लिल जिस्मि दा द जिस्म जुज़ दे जिस्म आली शो कना शो उसको गोरा हर जुज़ द आली दा ब जुज़ द साफिली वही कह लगा आप गुलाब कभी ही बेनाराज बोले वह हुआ मुक़व्विमुन लिल जिस्मि नामी
والحيوان والإنسان उसलान दराजा دا چې کم دی دا جسم دا بیا د جسم نامی د دنه جز دی او کنه دی ها هغه جسم چې حرکت کوي بیا راشه حیوان او انسان نو دا حیوان او انسان د پاره دا قابل ابعاد جسم شو کنه شو جز شو کنه شو څه شو لکو وکن نامی او پشان د نامی فانه نو یقینا دا نامی کما انه مقوم للجسم النامی خا فانه نو دا سو قابل الابعاد یادی کنا کما انه مقوم للجسم النامی څنګه چې دا جز د چاره د جسم ناوی نو مقوم للحيوان دک سدا مقوم د چاره جز د حیوان اوس ګورا دک سدا حیوان او انسان د پروم د مقوم للانسان ايضا او دغه سدا انسان د پروم څه دی لکه جز ده مقوم ده وکل حساس اوس د جسم نه پس راځي جسم نامی نه پس حیوان او د حیوان نه پسو انسان سافل طرف ترا لیکنا نو چې د عالی جزء نو د سافل بم سي کل مقوم للعالی هر جز د عالی دا به جزء د سافل ما ته وګوره عالی څه شي شو په دې ټولو کې جسم ته دې کوي تاسو د شپې خلکو دی تو خدای بنده کدا الله بنده خدای بم با بندي د پدې لفظ باندې غیر مقلدین او علماء کرامو طرف خجی او د الله بنده ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه په خبره پويږي کنه مشرب بر چې کم دنو تا یو عالیو پیجن د چاغه تسوي جسم دا قابل للابعاد چې کم دی دا دغه جسم جز دی کنه دی نو دا جسم عالی شو کنه شو دا قابل الابعاد جز شو کنه شو نو دا جز د عالی شو کنه شو نو دی وی چې د عالی جز شو نو سپکا ترازا جسم نامی تراشا حیوان تراشا انسان تراشا د دې ټول به ضروري جزئی ولی دا عالی جز به د سافل جز ضروری نو دا حیوان جسم نامی دا رنگ دا حیوان دا انسان دا خطول دا اغا جسم نا پخکت دی کنا نو دا سافل دی اغا عالی دی اغا سا دی نو چه دا اغا جز دی لاندنو به ضروری اس پہ منا رسی دی ستاقو خدنو خول متحرک بالارادہ او متحرک بال فانهما نو یقینا دا حساس او متحرک بالارادہ چی دی کما ان فانهما دا دواړه کما انهما مقومان للحيوان لکه څنګه چې حساس او متحرک بالارادہ دا جز د حیوان دی نو کذالک هم دا رنگ مقومان للانسان دغه سیدا حساس او متحرک بالارادہ د انسان د پارم سي دی لکه نو حساس او متحرک بالارادہ د حیوان نوع عالی دا پارا مقوم شو حساس او متحرک بالارادہ دا دوار چکم دے سی شو لکا دا نوع عالی یعنی دا حیوان دا پارا جس شو لکا بارت نسی شو حیوان نوع عالی سی شو حساس او متحرک بالارادہ دا دو سیزونا دا نوع عالی جس شو نوع عالی سی شو خیال مامدا نوع عالی وہ سی شو ته دلته ناسته ته هغه چارج کې لکه څه ته ناسته څه ته پیمان وایا وای پریدا دلته دې شي ته دومره جاهلات چې بدیم نه پویلاته الګ نو علی دلته څه شو حیوان شو حیوان نو علی شو د حیوان یو جز د حساس بل د متحرک بالاراده دا یو نو علی شو دا دوی جزونه شو کم د نو علی جز شو کنه شو اوس د دې سافل څه شه ده انسان دې کنه ده نو چې د دې نو علی جزونه شنو د انسان مم جزئی یعنی څنګه چې حیوان حساس او متحرک بل اراده ده دا سه به انسان ومي ته په اوسم پوه نه شوې دې کې ګران سړي چې ته حیوان مړه خو پرې ده سړیا كذلك مقوم الانسان دا چاره پاره شو لکا انسان حیوانات تو اسے تو یہ لگا او دا حیوان تعریف بزن سر یاد ساتھی جسم نامی متحرک بالارادہ حیوان سے تو جسم نامی متحرک بالارادہ او دا جسم مطلق تعریف بس شی جوہر قابل للابعاد الثلاثه جسم مطلق بس تو یہ لگا جسم جوہر قابل للابعاد الثلاثه یعنی اوگدوالے پلنوالے جوہروالے لکا جدار شو
په خبره پوهیږي کنه. اوس د تعریفاتو ته ګوره. حیوان کې یو جز څه شی شو؟ جسم شو کنه شو؟ بل جز پکې نامی دی کنه دی؟ بل پکې حساس دی کنه دی؟ بل جز پکې متحرک بل اراده دی کنه دی؟ څو سيزونه شو؟ سلور. نه حیوان کې هم سلور سيزونه شو کنه. اوس په انسان کې دوه سيزونه راواله. یو حیوان شو کنه شو؟ بیا په حیوان کې چې کم دی نو یو جز څه شو؟ جسم نامی دی کنه دی؟ جسم پکې هم دی کنه. نو دوه جزونه شو کنه شو؟ اوس وګوره جوهر او قابل الابعاد الثلاثه. نو حیوان کې سلور اجزا شو څه شو لګا؟ او په جسم کې دو اجزا شو څه شو لګا؟ جوهر او جسم مطلق. سو پکې شو لګا؟ کم کم جوهر او جسم مطلق. نو اوس وګوره جسم نامی، حیوان، انسان، حیوان ناطق، جوهر، قابل الابعاد الثلاثه. په خبره باندې ورسېدی. دا د یو ټول سونو مرکب شو کنه شو؟ نو دا خبره ثابت شو چې د هغه نوع عالی د لپاره جز شو، نو د سافل د لپاره هم څه لکو جز به. تاسو پوه شئ. وليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي. نو الک عنوان څه شو؟ لکه ذکر النسبة بين مقوم العالي ومقوم السافل مع القاعده. نو قاعده څه شو؟ كل مقوم العالي مقوم للسافل مع المثال. قابل الابعاد وسر بریکٹ کیوں لکھے. نمبر 2 عنوان ولا عکس کی تفصیل. ليس كل مقوم للسافل مقوم للعالي. تاسو وګورئ یعنی دې کې نسبت د عموم خصوص مطلق ته څه دی؟ لکه دا مقوم العالی چې دا اخص مطلق دی او مقوم السافل چې کوم دی نو دا عام مطلق شو. تاسو شو کنه شو؟ ولی دا عام دی مقوم العالی. څه لکه مقوم السافل عام مطلق دی او قانون دا دی چې د اخص د جانب نه د جانب د اخص نه موجبه کلیه راځي. څه راځي؟ لکه موجبه کلیه. او د جانب د عام نه څه راځي؟ موجبه جزئیه. تا ته خو بیا دي کنه کیر کړی دی. د جانب د عام نه څه راځي؟ موجبه جزئیه. نو جانب اخص بداسي شي كل مقوم للعالي مقوم للسافل. دا څه شو؟ جانب اخص. اوس جانب عام نه پیدا سه والے بعض مقوم السافل مقوم العالي. بعض دي خو ټول نه دي. وليس كل مقوم للسافل. هو دا هر جز د سافل جز د عالي. ار جز د سافل به جز د عالی نه. ها بعض جز د سافل به جز د عالی وی. هلکه هر یو بنی نفی فی الاستعراق شو کنه. یعنی مثال په تور باندې سو بعض به وی او بعض به نه وی. فإن الناطق ذکا ناطق چې دی د سافل شو که عالی شو؟ یار روا شو په ولې ته وته سوي ته عالی وسو بشرمونو خانو شهرين عالي وسافل لا نبي جزك خاندي اما خاچا کې والدا. وليس كل مقوم للسافل خفا ان الناطق دا ناطق چې دی ناطق ته مونږه سافل وایو. سو ته ویل کا مقوم للانسان دا جز د چا دی؟ انسان دی. په خبره باندې پويږي. بجلی لاړه الک زر زر سو لگاوا کنه بیخي لاړه مالرا چیزوته توله. اوس وګوره فإن الناطق ذکر ناطق چې دی مقوم للانسان دا جز د چا دی؟ د انسان دی. خو وليس مقوما للحيوان دا د حیوان د لپاره جز. نو جز د سافل شو کنه شو؟ سافل څه شي شو؟ ها دا ناطق چې کوم دی دا جز د انسان شو کنه. نو انسان سافل شو مشرا. اوس شي سافل شو؟ انسان سافل شو او حیوان عالی شو. نو ګوره جز د سافل جز څه شي دی وړو؟ جز څه شي دی؟ جز ان لله جز ناطق دی. اوس وليس مقوما للحيوان خدا مقوم د حیوان نه دی. په خبره پوهیږي کنه. نو دا ثابت شو چې هر مقوم د سافل با مقوم د عالی بلکې بعضی بوي بعضی بني. په خبره پوهیږي کنه. خود انسان نه بر اوس ګوره حیوان دی. په خبره پوهیږي کنه. دا ناطق د حیوان د لپاره مقوم نه دی بلکې مقسم دی. دو قسمونه ته تقسیم کوو کنه. حیوان ناطق او حیواني غیر ناطق. نو دا ناطق د انسان د لپاره جز شو خو د حیوان د لپاره جز نشو بلکې هغه د لپاره مقسم شو.
दो चीजों ته تقسیم کو حیوان ناطق او حیوان غیر ناطق قاعده سشوا ګلاب مولوی صاحب قاعده پورا هر مقوم د عالم مقوم د سافل خو هر مقوم د سافل مقوم د عالم نه ها ٹھیک شو مقوم د عالی سے مثال شو چې مقوم د عالی به مقوم د سافلی لکه مثال جسم یو عالی دی وایا جسم یو عالی دی د مقوم د د جز څه شو جسم نامه قابل الابعاد قابل الابعاد د څه شو لکه د دې جز شو په خبره پوهیږي کنه اوس دا جز د عالی شو نو ته ګوره دک قابل الابعاد پچا کې شته په جسم نامی کې شته په حیوان کې شته او په انسان کې شته نو جز د عالی جز دو اوس راشه ولا عکس ته ولا عکس کې لکه ناطق شو ناطق دا جز د سافل شو لکه انسان خو جز د غنه د عالی نه لکه حیوان باندې په خبره باندې ورسېدی دا هغه لپاره مقسم شو ٹھیک شو دا یاد ساته دا کم فصل کې مونږ عالی او سافل وکړو کنه پدې کې د نوع عالی نه مراد ار هغه نوع د چې دا غې د لاندې یو نوع وی د لاندې تی او د نوع سافل نه مراد ار هغه نوع دا ار هغه سافل چې دا غې نه پاسه سنا سنو وی په خبره پوهیږي کنه دویمه خبره مقوم د عالی او مقوم د سافل د دوړو په منځ کې کم نسبت شو لکه عموم خصوص مطلق نسبت شو مقوم د عالی دا خاص مطلق شو او مقوم د سافل دا عام مطلق شو آگے چلو کل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی اس مصنف تاسو په عنوان دا ستاره مقسم السافل او مقسم العالی په منځ کې نسبت ذکر کی اولی کې عنوان ذکر النسبت بین مقسم السافل و مقسم العالی ذکر النسبت مقسم العالی شو لگا ذکر النسبت بین مقسم السافل و مقسم العالی نو دې کې هم د عموم خصوص مطلق نسبت دی ښه خو د ما قبل نه بالعکس دی ما قبل کې چې کم سیز اخصو بدل ته اغمی او الته چې کم سیز اغم او بدل ته صحیح یعنی هر مقسم د سافل مقسم د عالی دی خو هر مقسم د عالی مقسم د سافل نه دی او الته سی ویو الته وی چې هر مقوم د عالی مقوم د سافل دی او دلته وی چې نه دی ورسې دی نو دا هغې نه څه شو لکو بالعکس شو کل فصل نو ار اغا فصل لکه ار اغا فصل خبره د فصل شروع ده ګوره د څه شروع ده لکه د فصل او د نوع نه مراد به کومه نوع غي چې د لاندې سناسوي په خبر پوهیږي کنه نه د نوع نه مراد به کومه نوع شي لکه دا غین لاندې یو نوع وي او د سابل نه مراد بس شي چې دا غین د پاسه یو نوع وي کل فصل مقسم للسافل ار فصل جاگا مقسم د سافلی دی ته خاص مطلق وي مقسم للعالی ار اغا فصل چې سافل تقسیمی چې سافل سکی نو اغا عالی هم سکی لکا تقسیمی د جنس عالی د پاره به هم سی مقسمی فن ناطق لک ناطق راوالا دے مقسم دے کنا دا فصل کڑو کنو کڑے تیسر منطق یاد دے اگر آیات کا اس گورا طالبہ دے وی ولیسا کل فن ناطق لک ناطق دے کما یقسم الحیوانا لک دے ناطق چکم دے حیوان تقسیم کو نا حیوان جنس سافل شو کنا شو حیوان جنس سافل دے کنا اولی ایشا بسی نو حیوان دا دا تقسیم کرے دے الان ناطقی وغیر الناطقی دے ناطق تقسیموں کو پا حیوان کے حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق نو حیوان دا پارا دا ناطق مقسم دے پا خبر پوئی گی کنا او دا جسم مطلق دا پارا دا مقوم دے سدے لکا خجی اس تو گور لکا دا ناطق تراوالا و حیوان شریف سر ملاو کا ناطق دا چا سر ملاو کو
نو د حیوان دو قسم روتل کنا حیوان ناطق او حیوان نو کذالک یقسم الجسم المطلق الیهما دک سدا جسم مطلق دے دواړو ته تقسیموي جسم مطلق د حیوان نبر جسم مطلق دے کنه دے د حیوان نبر سے شی لکا جسم مطلق دے نو ته اس جسم مطلق سره ولګوا جسم مطلق نامی او جسم مطلق غیر نامی جسم مطلق نامی او جسم مطلق وليس كل مقسم خا فلهذا چکله دا تقسیم راوستو نو دا قاعده وتا چې هر مقسم د سافل مقسم د عالی دے هر مقسم د سافلو یعنی کم چیز چې سافل تقسیموي نو عالی بم تقسیموي سافل چا تقسیم کو د ناطق فصل ناطق فصل لګنا دا ناطق فصل راغه او دا سافل تقسیم کو سافل څه شی او حیوان څه شی ولکا نو حیوان ناطق او حیوان نو وی دی بچ کم دے اوس د ځان نه برم دا تقسیم کئ یعنی په عالی کې بم تقسیم کئ او عالی څه شی ولکا جسم مطلق کو جسم مطلق هم دو ته تقسیم کو جسم مطلق نامی او جسم مطلق غیر نامی دو ته تقسیم کو کنا نو هر مقسم د سافل مقسم د چا شو ولا عکس تفصیل کی وليس كل مقسم للعالی مقسما للسافل خدا سے ندا چې هر مقسم د عالی با مقسم د سافلی یعنی په کم سیز باندې چې عالی تقسیمیږي ضرور نه چې پاره با سافل هم تقسیمیږي اور سره په ولې فإن حساس جسم نامی سره ولګا فإن الحساس حساس جنس عالی شو څه شو لکه مثلا بطور مثال يقسم الجسم النامیه دی تقسیمی جسم نامی لرد وتا الى الجسم النامی الحساس و الى الجسم النامی الغیر الحساس دو ته تقسیم کو کنا نو دیکھیں فصل څه شو حساس څه شو لکه او عالی دغه حساس د تقسیم کو جسم لرسوتا دوتا ستالکا یقسم الجسم النامیہ الجسم النامی الحساس و الجسم النامی غیر خو وليس يقسم الحيوان الیهما حیوان د دوتا نه تقسیم کړي ولی حیوان د پاردا مقوم ده سدالکا ولی ځکه یو حیوانم غیر حساس نشتا ته داسې نشي ویلي چې جسم دوه ته تقسیم کو جسم نامی حساس او جسم نامی غیر حساس نو حیوان بم حیوان حساس او حیوان غیر حساسی غیر حساس حیوان لای دا غره پر خدا جز شو څه شی ولا جز شو دا حساس د حیوان جز شو حساس د حیوان څه شو لکه جز شو نو د حیوان د پارا د مقوم شو څه شو لکه او کچرته ته وې چې د حیوان د لپاره مقسم شو نو معنی بدل شي چې حیوان په دوه قسمه ده حیوان حساس او حیوان غیر حساس علن کې دا باطل لګنا ولی فإن كل حیوان حساس ار حیوان چې د حساسي ولا يوجد حیوان غیر حساس او داسې حیوان به نوینه چې غیر حساسي فلهذا هر مقسم العالی مقسم السافل نه ده هر مقسم د عالی مقسم د سافلو نه دی ولی عالی تقسیم کو عالی څه شی ولکه جسم نامی خبره پوهیږي کنه جسم نامی عالی څه شی او حیوان سافلو نو عالی تقسیم کو حساس و غیر حساس خو سافل یعنی حیوان تقسیم نه کو حیوان حساس او حیوان غیر حساس تا پته ولګیدا چې هر مقسم د عالی با مقسم د سافل نه هو هر مقسم د سافل با مقسم د عالی وی سوک به پوښی لا سوجت کی ماشاء فصل الکلی الرابع بس کوي وایا لکه عبارت